اس کے علاوہ میرا ایک اور بھی سوال ہے یہ آپ کہ کو ہمارا جو یہ ماحول ہے، کیا یہ بھی انسانی رویے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے؟ جی فی زمانہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ آپ نے بہت پتے کی بات کی ہے، بہت ہی اچھی بات آپ نے، بہت اچھا سوال بلکہ پوچھا ہے آپ نے۔ جی اب دیکھیں کہ جو انسانی رویے ہیں نا، ان کا ماحول جو ہے نا، ماحول کا سب سے زیادہ اثر ماحول کا انسانی رویے کو پڑتا ہے۔ آپ ادھر ہم بیٹھے ہیں نا، اس میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ جو نشے کی لت کرتا ہوگا، اتنے سارے بندے بیٹھے ہیں، اس میں کوئی نشہ وغیرہ نہیں کرتا، نشہ وہی کرے گا جو اس کے پاس جائے گا کرتا ہے۔ پیدائشی طور پہ کوئی نشئی پیدا نہیں ہوتا بچہ۔ ایسے ہی یہ آج کل جو نشہ کر رہے ہیں نا بچے، سب سے زیادہ میں اس لیے اس پہ بات، اس ٹاپک کو میں نشے والے کو اس کے لے کے آ رہا ہوں کہ یہ تقریباً ہر چوتھے پانچویں گھر کا نا یہ مسئلہ ہے۔ آپ تو لوگ سمجھتے ہیں بھی یار ان کا ایک بچہ ہے فلانا، وہ نہیں ہے یار، پورا خاندان ختم ہو گیا ہے۔ جس کے گھر میں ایک نشہ کرنے والا آ جائے گا، لوگ ان سے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی ملنا جلنا پسند نہیں کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اس بچے سے کوئی ملنا جلنا پسند نہیں کرتا، اس پوری فیملی کو لوگ اچھا نہیں سمجھنا شروع کرتے۔ لیکن یہ نہیں لوگ سوچتے بھی یار یہ ماں کے پیٹ سے تھوڑی پیدا ہوا ہے، اس کو ماحول نے کہیں پہنچایا ہے نا۔ ایسے ہی اگر آپ کسی کو گائیڈ لائن دیتے ہو، یہ قصور تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سراسر تو قصور ہوتا ہے والدین کا۔ والدین کو چاہیے کہ اس کا بچہ کیا کر رہا ہے، اگر وہ کوئی غیر نصابی یا غیر اس طرح کی کوئی سرگرمیاں کر رہا ہے، وہ اپنے دوستوں سے کن سے ملتا ہے کن سے نہیں ملتا، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں بہت زیادہ ختم ہو چکی ہیں۔ میں ابھی آپ کو ایک واقعہ آپ نے ایک سناتا ہوں، تو آپ سنیں گے تو آپ اس بات پہ ہنسیں گے کہ یار یہ میں جب کالج میں پڑھتا تھا نا، تو میرے والد صاحب 2 دفعہ آئے تھے پروفیسر سے ملنے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کی کلاس میں ایک بچہ پڑھتا ہے یہ والا، تو یہ روز آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ انہوں نے کہا بابا جی یہ اسکول نہیں ہے، یہ کالج ہے، یہ بچے ہمیں پڑھاتے ہیں، آپ میرے اسکول میں ہیں، یہ کالج ہے یہ اسکول نہیں ہے بابا جی، ہم یہ بچے جہاں ہمیں پڑھاتے ہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں گے یہ نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ بابا جی اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ میرے والد صاحب تقریباً کوئی مہینے میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ اسکول میں جا کے ٹیچر سے پوچھتے نہیں تھے، اور میری موجودگی میں جاتے بھی نہیں تھے، میری موجودگی میں نہیں جاتے تھے، ٹیچر سے جا کے پوچھتے تھے یہ روز اسکول آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ یہ چیزیں آج ہمارے ہاں ختم ہو چکی ہیں۔ ہاں ایسے ہی ہم تو بچوں کو اسکول چھوڑنے نہیں جا رہے ہیں، بچوں کو اسکول کو کون چھوڑنے جا رہا ہے؟ یہ ویگنیں جو بسیں لگی ہوئی، بچے تو خود جا رہے ہیں بیچارے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ میں تو بعض دفعہ دیکھتا ہوں کہ اللہ ہی حافظ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو، کوئی لٹک کے جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، بیگ کہیں لٹکا ہوا، تو والدین کو بھی سوچنا چاہیے اور ان کو سوچنا چاہیے۔ جو بات سے بات ایک نکل کی، تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ بات یہ ہے بیٹا کہ ماں کے پیٹ سے نہ تو کچھ اور پیدا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی ڈاکو پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی نشئی پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ ماحول ہی اس کو لے کے جاتا ہے۔ ایک بندہ کسی غلط کے ساتھ جا کے بیٹھے گا نا، ایک ماحول میں جا کے بیٹھے گا، تو وہاں سے وہ چیزیں وہ گین کرے گا۔ اب دیکھو جو ناکام لوگ ہوتے ہیں نا، اگر 4 یا 5 بندے ناکام ہیں، ان کے ساتھ ایک بندہ اور آ کے جڑ جاتا ہے، وہ ابھی ناکام نہیں ہوا، لیکن وہ 6 مہینے کے بعد وہ بھی ناکام ہو جائے گا، کیونکہ وہ ناکام لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہونا شروع کر دیا۔ اور جو کامیاب ہو گئے لوگ، جو بڑے لوگ ہوں گے، جو کامیاب لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ اگر کوئی بندہ جا کے جڑ جاتا ہے نا، تو 6 دن بعد اگر وہ 5 کامیاب ہیں نا پہلے، تو 6 مہینے کے بعد وہ 6 کامیاب ان میں ہوگا وہ بندہ، کیونکہ وہ ان کے ماحول میں بیٹھ رہا ہے، ان کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ان کی باتیں سن رہا ہے، ان کے ساتھ اس کو بھی شعور پیدا ہوگا نا۔ ایک بندہ ہے اس کا میں نے اپنے کئی عزیز ایسے دیکھے ہیں، ان کا بیٹھنا اٹھنا دوسرے لوگوں کے ساتھ تھا، اور بڑے لوگوں کے ساتھ تھا، وہ کاروبار انہوں نے شروع کر دیا۔ وہ سوچ بدلتی ہے نا، اب جس طرح کے ماحول میں جاؤ گے تو پہلے تو آپ کی سوچ بدلے گی، جب سوچ بدلے گی پھر آپ خود بدلو گے۔ اگر ایک بچہ اسی طرح جا کے کسی نشئی کے پاس بیٹھ جاتا ہے، تو وہ پہلے تو سگریٹ بھی نہیں پیتا، تو وہ کیا کریں گے؟ پہلے تو اس کو سگریٹ دیں گے، یار ایک سوٹا لگا لے کچھ نہیں ہے، چلو وہ سگریٹ پہ لگ جائے گا، تو پھر اس کو نشے کے لیے آتے۔ اب تو رواج اور یہ چل رہا ہے کہ یہ ہو اسی طرح رہا ہے کہ پہلے لگاتے ہیں بچے کو، پھر وہ بچہ جب عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر وہ پیسے لاتا ہے، اسے چاہے کہیں سے بھی لانے پڑے، اور اس کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ اینڈ بہت ہی خطرناک نہیں ہوتا، بہت ہی دردناک ہوتا ہے، اور وہ فیملیز اور وہ لوگ تو تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک بچہ اگر ایک فیملی میں چلا گیا نا، تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ یار وہ بچہ ہے، اس نے چلو کیا ہے، چلو جی وہ اپنی زندگی، اس کی اپنی زندگی نہیں خراب ہوتی، اس کے بہن بھائیوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، اس کے ماں باپ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ ایک والدین جب مر جائے نا، تو پھر الگ بات ہوتی ہے، یا ان کا بچہ ایک مر جائے تو وہ الگ بات ہوتی ہے۔
लेकिन जो बंदा नशे पे लग गया ना, अल्लाह माफ़ करे, जो बच्चा नशे पे लग गया ना, उसके वालिदैन तो ज़िंदा दरगोर हो जाते हैं। ऐसे ही वो मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, लोग उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते। हालांकि इसमें कर तो वो रहा है ना, नशा तो बच्चा कर रहा है ना, लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके यहाँ लोग रिश्ता करने से कतराते हैं, उनके साथ मेल जोल से लोग कतराते हैं, इवन उनको मिलना जुलना लोग बंद कर देते हैं। उनके अपने सगे, अपने अजीज़, अपने रिश्तेदार उनसे ना कता तल्लकी कर लेते हैं। ये सिर्फ माहौल की वजह से होता है, ये माहौल ही इंसान को चेंज कर रहा है ना। अगर माहौल, जो आपने पूछा ना कि इंसानी जो रवैये हैं उस पर माहौल असरअंदाज होता है, तो माहौल मेरे बेटे इसी तरह ही असरअंदाज होता है। अगर आप 4-5 बंदे कामयाब हैं, उनके साथ आपने बैठना उठना कर दिया है, तो आप 6 महीने के बाद आप भी कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने नाकाम लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर दिया है, तो 6 महीने के बाद आप भी नाकाम हो जाएंगे। तो ये माहौल होता है जो इंसान को जो है ना, वो इंसानी रवैयों पे असरअंदाज होता है। इसी तरह मिसाल के तौर पर चोर है या कोई डाकू है, ये भी हमारे मुआशरे के लोग हैं ना जी, इंसान ही है ना, कोई बाहर से थोड़ी है, एलियन तो नहीं है, ऊपर से तो नहीं उतरे ना, हमारे यहाँ ही है ना। लेकिन ये है कि वो जिस माहौल में जाते हैं वहाँ के वो उन्होंने वो चोरियाँ करनी शुरू कर देंगे, वो डकैती शुरू कर देंगे, जिनके साथ बैठना उठना उनका होगा। तो ये वालिदैन के लिए मेरी ये भी गुजारिश है, मैं वालिदैन के लिए स्पेशल कह रहा हूँ कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। ख़ास तौर पर अगर वो स्कूल भी जा रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनको चेक करते रहा करें कि उनके दोस्त किस तरह के हैं, वो किस तरह के माहौल में बैठता है उठता है, वो कब घर आता है, कब घर जाता है। और अगर एक बच्चा गायब रहता है, रात रात भर गायब रहता है या रात को लेट आता है, तो उससे पूछना तो चाहिए ना वो क्या कर रहा है, किन से मिल रहा है। ये माँ बाप को उससे नहीं पूछना चाहिए, वो तो आपको नहीं बताएगा। तो आप उसके पीछे जाएं, उसके पूरी तह तक जाएं कि ये इस बच्चे को क्या मसला है, वो तो आपको नहीं बताएगा। या शुरू में होता यही है कि जो नशा करने वाला बच्चा होता है ना, वो बिल्कुल अलग थलग हो जाता है, फैमिली से आता है, अपने कमरे में रहता है, किसी से मिलना जुलना बंद करता है। उसको पता होता है कि वो नशे की हालत में है, अगर किसी के साथ बात करेगा तो पकड़ा जाएगा। तो वालिदैन तो बिल्कुल ही जो है ना, अगर ख़ास तौर पर मैं माँओं को कह रहा हूँ कि माँ जो होती है ना, माँ को अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा पता होता है, बाप को उतना पता नहीं होता जितना माँ को पता होता है। माँ ने उसको बड़े लाड से, बड़े प्यार, बड़ी मेहनत करके आपने पाला हुआ है, और आपका बच्चा अगर आपके हाथों से निकल रहा है तो माँ को भी चाहिए उसके रवैये को देखें कि बच्चा पहले इस तरह करता था, आज आता है सीधा अपने कमरे में चला जाता है, ना बात करता है किसी से, ना किसी को टाइम देता है, ना किसी से इंटरेक्शन करता है। तो वो इस तरह करके वो बच्चों को जो है ना, अगर शुरू में है तो काउंसलिंग करके उस बच्चे को वापस लाया जा सकता है। लेकिन बाज़ दफ़ा इसका जो एंड है वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो तो बहुत ही दर्दनाक होता है। मैंने देखा है कि जो नशई है, आखिर उसकी जो नशे, अगर जितना भी मर्जी वो हो ना, जितना भी अमीर हो, आखिर में ये होता है कि उसकी फैमिली भी उसको छोड़ देती है। और आपने अक्सर देखा होगा, ये सड़कों पर पड़े होते हैं नशा करके। क्या ये वहीं पैदा हुए, सड़कों पे पैदा हुए? हर एक की एक फैमिली है, हर एक का एक जो है ना बैकग्राउंड है, हर एक किसी न किसी घर से आया हुआ है, और हर एक के पीछे ज़िंदा है। ये नहीं है कि वो लावारिस है और सड़कों पे पड़ा है, लेकिन वजह यही होती है कि वो लाइलाज हो जाते हैं। और जब लाइलाज होता है तो ना तो फिर उसको पुलिस पूछती है, और ना ही उसके फिर घर वाले पूछते हैं, और फिर वो मुआशरे में पड़ा होता है, उसके आगे सड़कों पे जाकर पड़ा होता है। तो इसलिए जो है ना, ये इंसानी जो रवैये है, ये माहौल के साथ इनका गहरा तल्लक होता है, बहुत गहरा तल्लक होता है, और ये माहौल इस पर असरअंदाज होता है। क्योंकि बच्चा जब भी पैदा होता है ना, कोई भी बच्चा देखने आप, अगर जब बच्चा पैदा होता है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, दुनिया में कहीं भी बच्चा पैदा होता है तो वो तो ना तो मुसलमान होता है, ना वो काफिर होता है। ऐसे ही है। बच्चा तो बच्चा है ना वो काफिर है ना मुसलमान है। साल तक तो वो बोल नहीं सकता, ना वो बात कर सकता किसी से। अब बात ये है कि जब वो बड़ा होगा उसको हमने सिखाना है ना। अगर तो मुसलमान के घर पैदा हुआ तो वो कलमा पढ़ेगा, मुसलमान हो जाएगा, उसकी अजान दी जाएगी, पैदाइशी तौर पर उसे कान में अजान दी जाएगी, फिर वो माहौल को देखेगा तो वो मुसलमान हो जाएगा। अगर वो किसी ईसाई के घर, किसी हिंदू के घर पैदा हुआ है, तो जिस तरह वो माहौल को थोड़ा सा बड़ा होगा, देखेगा कि लोग मंदिर की पूजा करने जाते हैं, वो भी मंदिर की पूजा करना शुरू कर देगा, और वो कलीसा जा रहा है वो भी कलीसा चला जाएगा। तो पैदाइशी तौर पे जिस तरह बच्चा ना मुसलमान होता है ना हिंदू होता है, इसी तरह पैदाइशी तौर पर वो इखलाकियात भी उसमें ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती। मैं आपने जो पहले 2 से 3 चीज़ें होती हैं जो फितरी तौर पर, डर खौफ फितरी तौर पर अल्लाह ताला ने बनाया। इंसान डरता है, इंसान जो है ना ये डरता है, हर चीज़ से डरता है। इंसान जो है वो गुजी जानवर से भी डरेगा आज, लेकिन आजकल का इंसान सिर्फ अल्लाह से नहीं डरता, बाकी हर चीज़ से डरता है। लेकिन हालांकि अल्लाह से हमें डरना चाहिए, उस तरफ जाता ही नहीं कोई। अगर अल्लाह से डरना शुरू कर दे बंदा तो किसी चीज़ से नहीं डरेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा खौफ होता है इंसान को अपने मन में।
जब उसको अल्लाह पे यकीन आ गया तो फिर मौत पे तो पहले यकीन